کہا چشمہ جاری کر کے دکھائیے، زمین سے چشمہ نکالیے. او تکون لک جنت، یا تو آپ کو کوئی باغ ہو من نخیل، کھجوروں کا، وعنب، اور انگوروں کا، اور اس کے بیچوں بیچ نہر بھی جاری ہو جائے. یہ معجزے اللہ کے پیغمبر سے مشرکین مکہ نے مانگے، اور اللہ رب العزت قرآن کی دوسری آیت میں جواب کیا دیتے ہیں کہ ان کے یہ تمام معجزے اگر اللہ پورا کر لے، یہ کر کے دکھا دے، اور پھر یہ ایمان نہ لے کے آئے، تو اس بات کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس سے پہلے بھی الا ان کذب بہ الاولون، اس سے پہلی جو قومیں آئی ہیں انہوں نے انکار کیا ہے. معجزے کا مطالبہ پورا بھی ہو گیا ہے تو قوم نے بات نہیں مانی. وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، سامنے ان کے آنکھوں کے جب پہاڑ سے اونٹ آ جاتا ہے، اونٹنی کا بچہ آ جاتا ہے، دیکھ کے ایمان نہیں لائے. اللہ نے کہا کہ ہماری سنت یہ ہے وَمَا نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، جو خوف دلانا، معجزے اور کرامت کا مقصد صرف خوف دلانا ہوتا ہے. یعنی پیغمبر کی جو دعوت ہے لوگوں کے سامنے اس کی نبوت کی سچائی کو منوانے کے لیے اللہ معجزے دکھایا کرتے ہیں. معجزے میں اور شعبدے بازی میں فرق ہے. معجزے سے متعلق اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا ولی یا نبی اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر لے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. سورۃ الانعام کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ آپ سے اگر یہ مشرکین مکہ سوال کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ انہیں معجزہ دکھائیے، تو ان سے کہہ دیجئے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے کیا ارشاد فرمایا ہے کہ اگر آپ پر ان کی روگردانی شاپ گزرتی ہے تو اگر آپ سے یہ ہو سکتا ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں چڑھنے والی کوئی سیڑھی آپ بنا لیں تو آپ خود کر لیجئے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اتنے شدید الفاظ ہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کو کیا کہا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، آپ میری مرضی کے سوا کوئی انہیں معجزہ کر کے دکھانے پہ قدرت نہیں رکھتے. ایسے سوال نہ کیجئے. ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی نبوت کو مان لیں، اقرار کر لیں توحید کا، لیکن معجزے پچھلی امتوں پہ بھی آئے ہیں، انہوں نے ایمان نہیں لے کے آئے. کیا خیال ہے کہ آپ کے سامنے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں؟ بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے مکہ میں ایک پتھر یاد ہے جو مجھے گزرتے ہوئے سلام کیا کرتا تھا. اس سے بڑھ کے کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک پانی کے برتن میں اپنے دستے مبارک کو ڈالتے ہیں. ایک پیالہ ہے، نبی علیہ السلام کی انگلیوں سے اللہ رب العزت پانی جاری کرتے ہیں. اتنے ان کی انگلیوں سے پانی نکلتا ہے، صحابہ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، سب نے پانی پیا بھی ہے، وضو بھی کیا ہے، پانی ختم نہیں ہوا. لیکن جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. اگر آپ کہتے ہیں کہ معجزہ جو ہے کسی پیغمبر کے اختیار میں ہوتا ہے، قرآن میں سورۃ القصص کی آیات ہیں. اللہ رب العزت نے جب پہلی مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ دیا ہے، اللہ نے سوال کیا ہے اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، اس سے جانوروں کو ہانکتا ہوں، میں اس سے سہارا لیتا ہوں. ان کو نہیں پتا کہ اگلے لمحے اللہ نے جب ان سے کہا ہے لاٹھی کو پھینک، لاٹھی اژدہا بن جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت و حالت کیا ہے؟ سورۃ القصص میں لاٹھی کو دیکھتے ہیں سانپ بن گیا ہے، بھاگتے ہیں،
भाग जाते हैं, वापस पलट के नहीं देखते। ये पैगंबर के इख्तियार में नहीं होता, अल्लाह उससे कौन सा मौजज़ा सादिर करवाते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर नहीं है कि मेरे हाथ की लाठी अल्लाह इसको सांप बना देगा। लोग कहते हैं मेराज की रात, जो बात समझने की है, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के इख्तियार के बगैर कोई भी मौजज़ा नहीं दिखा सकता। यह किसी की जाती सिफ्त नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या है, मौजज़े से कानून साबित नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरिया पे जब जाते हैं, सामने दरिया है, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी क्या कहते हैं, इन्ना लमुद्रकून, अब तो पकड़े गए, पीछे फिरौन का लश्कर है, आगे दरिया है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लाठी को फेंका, दरिया ने रास्ता दे दिया। क्या इससे कानून साबित हो जाएगा? जब भी आप किसी दरिया को अबूर करने जाएंगे, हमेशा तो इस तरह नहीं होगा ना कि लाठी फेंकेंगे तो दरिया आपको रास्ता दे देगा। मौजज़े से कानून साबित नहीं होता। अगर कोई शख्स आपको किसी मौजज़े से कोई अकीदा साबित करके बताए कि अल्लाह के पैगंबर मेराज पे गए हैं, मेराज के रास्ते में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिखे हैं अपनी कब्र में नमाज पढ़ते। सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मैंने मूसा को अपनी कब्र में नमाज पढ़ते देखा है। क्या ख्याल है, फिर सारे पैगंबर जिंदा हो गए, बैतुल मक़दस में आके सारे पैगंबरों की इमामत कराई है, क्या इस दुनिया में नहीं हुई? हुई इसी दुनिया में है। मौजज़े से कानून, शरीयत का कोई अकीदा साबित नहीं होता। मौजज़ा कहते उसे हैं जो अकल में ना आए। जो चीज अकल में नहीं आती उससे अकीदा कैसे अकीदा कैसे साबित हो सकता है? मौजज़ा है, एक रात के अंदर सातों आसमान से ऊपर अल्लाह के पैगंबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से मुलाकात के लिए जाते हैं। मेराज का वाक़या ये पहला, इससे ये बात ही समझ नहीं आ सकती कि एक शख्स ये कैसे हो सकता है। आज तक साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकती। किसी भी कुलिये से, किसी भी ज़ाब्ते से, किसी भी कायदे से तेज जहाज भी हो, आपको एक रात के अंदर सातों आसमानों की सैर नहीं हो सकती। मौजज़ा है। फिर जब मौजज़ा है, अकल में नहीं आता, फिर मौजज़े से कोई अकीदा साबित नहीं होता। पैगंबर मिले हैं, हम ईमान रखते हैं, जिंदा भी हैं। नहीं जी, देखें जी, एक शख्स शहीद हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के एक शख्स शहीद हो जाए तो आप कहते हैं जी कुरान में लिखा है शहीदों को मुर्दा नहीं कहना। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहया। अब यहां तक पढ़ना है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है। भाई अगली आयत का टुकड़ा भी पढ़िए, अगला हिस्सा पढ़िए। अल्लाह कहते हैं तुम्हें उसका शऊर नहीं है, वलाकिन ला तशऊरून, नहीं तुम्हें शऊर नहीं जी, मैंने समझना है। फिर समझते रहिए। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितने भी इस तरह के मौजज़ात हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खजूर की टहनी से सहारा लेके मस्जिद में खुतबा देते हैं। मदीना के एक लकड़ी का काम करने वाले से कहा है कि मेरे लिए मिंबर तामीर कर दो, मिंबर बना दो मेरे लिए। मिंबर बन के मस्जिद में आता है। अल्लाह के पैगंबर ने खजूर के उस लकड़ी के उस टुकड़े को छोड़ा है, मिंबर पे चढ़ के जब खुतबा दिया है, खजूर का टुकड़ा रोने लग गया है। साहबा कहते हैं हमने सिसकियों की आवाज सुनी है। बुखारी की रिवायत है। ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, हमारा ईमान है, हमारे ईमान का यह तकाजा है, ऐसा हुआ है। लेकिन अब ये मौजज़े हम आम किसी शोबदा बाजों को देने लग जाएं, कोई मुंह से जंजीर निकाल के दिखा दे, मुंह से लोहे की कीलें निकाल के दिखा दे, क्या उसका कलमा पढ़ लेंगे हम? नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा से बढ़ के शान किसकी है? बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आ जाते हैं। कोई बड़े से बड़ा वली यह दावा करे बगैर बाप के पैदा हो, मान लेंगे दावा। दूसरी तरफ इस